Dear viewers, welcome to the online class on behalf of Sholla Samobai High School. I hope you are all well by the grace of Almighty. I am also fine. Dear students, I know you are ready to enjoy my class. I am Sushanta Kumar Sutradhar, Assistant Teacher English of Sholla Samobai High School. It is known to all of us, the education system is stagnant today due to deadly coronavirus. In this situation, our government has taken to introduce or to continue class through online. For this reason, our school is ready to take or to continue the class. Dear students, so we hope you are ready to enjoy my class. Our class will be fruitful by your cooperation. Okay, I don't want to kill a single moment. Now I am going to take a part or session about tag question. Tag question. Question means question or note of interrogation, and tag means small, teeny. So we called tag question means small question or ছোটো প্রশ্ন। কোনো বৃহৎ বাক্যের সাথে ছোট প্রশ্ন জুড়ে দেওয়াকে ট্যাগ কোশ্চেন বলা হয়। আমরা যদি ডেফিনেশন করতে যাই, covering small questions with any large sentence is called tag question. Actually, tag question is not a question. There are three kinds of question. General question, first one is general question, second one is a WH question, and this third one is tag question. But tag question is not a question. It is a statement that to get support with others, অর্থাৎ ট্যাগ কোশ্চেনটা হলো তোমার এই শ্রোতার কাছ থেকে সমর্থন আদায় করা। আমরা অনেক সময় সাধারণ বাক্যে বলে থাকি সে ভালো ছেলে, তাই না? আমি কিন্তু কথাটা অলরেডি বলেছি, সে ভালো ছেলে। সেই কথাটাকেই আমি আবার জাস্টিফাই করার জন্য, শ্রোতার সমর্থন আদায়ের জন্য আমি সেখানে বলেছি, তাই না? অর্থাৎ আমি কিন্তু কথাটা বলে তারপরে আবার শিওর হওয়ার জন্য বা তার কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার জন্য আমি এই কথাটা বলেছি। সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কিল টাইম or waste টাইম। নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, tag question is very easy, so easy. The syllabus of SHC, the question, the 5 question will be set up in your question paper and marks 5. It is very easy if you
If you alert or follow some rules or techniques, you will be benefited and you will answer the question easily. Number 1. In case of auxiliary verb, অর্থাৎ বাক্যে যদি কোনো প্রকার সাহায্যকারী ভার্ব থাকে, সাহায্যকারী ভার্বগুলোকে আমরা চিনি অক্সিলারি ভার্ব am, is, are, was, were, have, has, had, may, might, can, could, shall, should, will, would, must, ought, need, dare এগুলাকে অক্সিলারি ভার্ব বলা হয় এবং মডেল অক্সিলারিও আছে এর মধ্যে। তো যাই হোক ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই সাহায্যকারী ভার্বগুলা যদি কোনো বাক্যে থাকে, সরি I want to back. There is two kinds of tag question. Number 1, the first one is affirmative tag. Affirmative tag, and the second one is negative tag. Negative tag. You have to follow some rules for answering tag question. If the sentences have any kinds of auxiliary verb such as he is drawing a map, এখানে একটা সাহায্যকারী ভার্ব আছে ইজ। আমি বলছি এজন্যই যে ইফ দ্য সেন্টেন্সেস হ্যাভ এনি কাইন্ডস অফ অক্সিলারি ভার্ব, যদি কোনো প্রকার সাহায্যকারী ভার্ব থাকে, ইট ইজ ভেরি ইজি, ভেরি সিম্পল। যদি কোনো সাহায্যকারী ভার্ব থাকে সেই সাহায্যকারী ভার্বটা কমার পরে নিয়ে বসাতে হবে। ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অক্সিলারি ভার্ব, সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ হেয়ার ইজ। দেন তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এই বাক্যে কোনো নো বা নট নেগেটিভ কোনো শব্দ আছে কি না। যদি কোনো প্রকার নেগেটিভ শব্দ থাকে তাহলে একটা কাজ করতে হবে, আর যদি না থাকে তাহলে একটা কাজ করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাক্যে কোনো নো বা নট নেই, অর্থাৎ কোনো নেগেটিভ শব্দ নেই। নেগেটিভ শব্দ যদি না থাকে তাহলে আমাদেরকে নট ইউজ করতে হবে, সেটা হবে কন্ট্রাকশন ফর্ম। ইউ হ্যাভ টু ইউজ অবভিয়াসলি কন্ট্রাকশন ফর্ম at the end of the statement. So we can say the end of the sentence we have to use auxiliary verb with contraction form. Then you have to use pronoun. You have to use pronoun of the subject he. He is also a pronoun. অর্থাৎ যদি বাক্যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব থাকে সেই সাহায্যকারী ভার্বটাকে নিয়ে আগে তোমাকে বসাতে হবে। দেন দেখতে হবে বাক্যে কোনো নট আছে কি না। দেখতে পারলাম নট নাই, তাহলে আমরা নট দিব, কিন্তু কন্ট্রাকশন ফর্ম, শর্ট ফর্ম। অ্যান্ড দেন সাবজেক্টের প্রোনাউন, সাবজেক্ট অলসো প্রোনাউন, এবং এ কারণে এখানে যে প্রোনাউন হয়েছে যদি কোনো নাউন থাকে। রানা ওয়াজ playing. Rana was playing cricket. Follow the sentences, dear students. Rana was playing cricket. এখানে একটা সাহায্যকারী ভার্ব আছে was, কমার পরে তোমাকে নিয়ে আগে ওই অক্সিলারি ভার্বটা বসাইতে হবে, আর কোনো কিছু দেখার দরকার নাই, জাস্ট কমার পরে তুমি অক্সিলারি ভার্বটা বসাবে was। তারপরে দ্বিতীয় নাম্বার যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে সেটা হলো এই বাক্যে কোনো নট আছে কি না। দেখতে পারলাম দেয়ার ইজ নো এনি কাইন্ডস অফ নেগেটিভ ওয়ার্ড, কোনো প্রকার এখানে নেগেটিভ শব্দ নাই, তাহলে আমাকে এখানে নট ব্যবহার করতে হবে। সব সময় অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু ইউজ কন্ট্রাকশন ফর্ম। ওয়াজেন্ট সাবজেক্টের প্রোনাউন, অলওয়েজ সাবজেক্টের প্রোনাউন বসবে। সাবজেক্ট এখানে রানা আছে, তো রানার প্রোনাউন কি? হি। রানার প্রোনাউন হি। দেন
রিমা হ্যাজ কুকড ফুড। রিমা হ্যাজ কুকড ফুড। এখানে একটা সাহায্যকারী ভার্ব আছে হ্যাজ, বসাইলাম হ্যাজ। নট নাই, নট দিতে হবে। সাবজেক্টের প্রোনাউন, সাবজেক্ট রিমা, রিমার প্রোনাউন শি। Now dear students, we have to proceed on you will follow the following sentence. He is not a good boy. Here also a auxiliary verb is. So you have to use is after comma. Is. Then you have to follow. এখানে কোনো নট বা নেগেটিভ শব্দ আছে কি না? নেগেটিভ শব্দ আছে, অবভিয়াসলি আছে, নট। যেহেতু এখানে নট আছে, এইখানে আর নট করা যাবে না, তাহলে আমরা নট বাদ। তাহলে এই সাবজেক্টের প্রোনাউন ইজ। ইজ হি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমাদের টোটাল নিয়মটা কি দাঁড়ালো? টোটাল নিয়ম হলো এই বাক্যে কোনো, দেখতে হবে আগে, খেয়াল করতে হবে বাক্যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব আছে কি না। যদি দেখো কোনো সাহায্যকারী ভার্ব আছে, কমার পরে প্রথমেই তোমাকে ওই সাহায্যকারী ভার্বটা লিখতে হবে। কমার পরে প্রথমেই তোমাকে সাহায্যকারী ভার্বটা লিখতে হবে। দেন দেখতে হবে বাক্যে কোনো নট আছে কি না। যদি দেখো কোনো নট আছে তাহলে আমরা ব্যবহার করব না, আর দ্বিতীয়বার নট দেওয়া যাবে না কমার পরে। আর যদি নট না থাকে তাহলে নট আমাকে দিতে হবে। ওকে, if the sentences have not any kinds of auxiliary verb, he lived in a slum. He lived in a slum. Here we can notice that there is no auxiliary verb in this statement. অর্থাৎ এই বাক্যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নেই। Then you have to use do or did or does. অর্থাৎ যদি কোনো বাক্যে অক্সিলারি ভার্ব না থাকে তাহলে you have to use do or did or does after comma. সেই সময় আমরা বলতে পারি এখন কোথায় ডু, কোথায় ডিড, কোথায় ডাজ সেটাও আমাদের জানতে হবে। এই বাক্যে দেখো, এটা নির্ভর করবে সবসময় ভার্বের উপর। যদি দেখো ভার্বের সাথে ভার্বের পাস্ট ফর্ম আছে, ভার্বের পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ V2, যদি ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ ডিড। ইফ দ্য সেন্টেন্সেস, ইফ দ্য ভার্ব ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম ইউ হ্যাভ টু ইউজ ডিড আফটার কমা অ্যান্ড, এবং আমরা ওই আগের নিয়মে চলে যাব যে নট আছে কিনা নাই, নট দিব, ডিডেন্ট, ডিডেন্ট সাবজেক্ট এর প্রোনাউন হি। ওকে, দেন ডিয়ার স্টুডেন্টস, রাসেল goes to school daily. এখানেও কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নাই, তাহলে তোমার ওই একই কথা ডু, ডিড, ডাজ তিনটার একটা। আমরা দেখলাম যদি V2 থাকে আমরা ডিড ব্যবহার করব। যদি ভার্বের সাথে এস অর ইয়েস, V1 এস অর ইয়েস, যদি ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত থাকে তাহলে তোমাকে ব্যবহার করতে হবে ডাজ। ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ টেকনিক। যদি তুমি টেন্স নাও জানো কোনো সমস্যা নেই, টেন্স ছাড়াও তুমি করতে পারবা। দুইটা কথা মনে রাখলেই হবে, ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকলে ডিড, ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস থাকলে তাহলে তোমাকে ব্যবহার করতে হবে ডাজ। ডাজ নট, ডাজেন্ট, ডাজেন্ট রাসেলের প্রোনাউন হি, ডাজেন্ট হি। যদি দেখো কোথাও ভার্বের পাস্ট ফর্মও নাই, এস বা ইয়েসও নাই,
তাহলে সেক্ষেত্রেই তুমি ব্যবহার করবা ডু। আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করব। দে সুইম ইন দ্য রিভার, তারা নদীতে সাঁতার কাটে। এখানে খেয়াল করো, দিস স্টেটমেন্ট has not any kind of auxiliary verb, so you have to use do did does after comma. এই ভার্বেও কোনো, এখানেও কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, কাজে তোমাকে অবশ্যই ডু ডিড ডাজ ব্যবহার করতে হবে। তো আমরা দেখতে পারলাম যখন V2 থাকে তখন ডিড ইউজ করি, যখন এস বাই এস থাকে তখন ডাজ ব্যবহার করি, এবং যখন এস বাই এস নাই V2ও নাই, প্রেজেন্ট ফর্ম আছে, এটাও কিন্তু V1, কিন্তু এস বাই এস নাই, থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার আছে বলে এখানে তোমার এস বাই এস নাই। তুমি সহজভাবে মনে রাখতে পারো যে যদি এস বাই এস না থাকে তাহলে ডু। সো হেয়ার ইউ ক্যান ইউজ ডু, নট নেই, নট, ডোন্ট দে, ডোন্ট দে। তাহলে আমরা তিনটা কথা বলতে পারি। টোটাল কথাটা হলো আমাদের, যদি কোনো সাহায্যকারী ভার্ব থাকে কমার পরে তুমি অবশ্যই সাহায্যকারী ভার্ব ব্যবহার করবে। অ্যান্ড ইফ দ্য সেন্টেন্সেস হ্যাভ নট এনি কাইন্ডস অফ অক্সিলারি ভার্ব ইউ হ্যাভ টু ইউজ ডু ডিড ডাজ। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, no more today. I will take a session, the rest session, after the next class. You have to stay, you will, I think, I hope you will stay safe and safe. So no more today. Thank you, and that's all. Thank you very much.